ایک سوال ابھی دے رہا ہوں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم مسلمان کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یا عیسائی خاندانوں میں جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے دعا کیوں کرتے ہیں؟ یا ہندوؤں کے ہاں اگر آپ دیکھیں ان کے مذہب کے اعتبار سے وہ بھی دعا کرتے ہیں. برہما یا وشنو یا بھگوان یا رام ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کھانے میں برکت کے لیے. یہودیوں کے ہاں بھی دعا کا کانسیپٹ موجود ہے. آپ نے کبھی سوچا جاپان میں، چین میں، جو بظاہر خدا کو نہیں مانتے، بدھ مت کا ان کا ہے کانسیپٹ، وہاں بھی دعا کا کانسیپٹ ہے. تو کبھی آپ نے سوچا ہم دعا یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے بھی دعا پڑھتے ہیں، باہر نکلتے ہوئے بھی دعا پڑھتے ہیں؟ ہمیں کہا گیا کہ چائے بھی پینی ہے، پانی بھی پینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو. بہت بڑی سائنس ہے میری جان اس کے پیچھے. آج یہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. سورۃ الانبیاء 21ویں سورت 30ویں آیا کریمہ. ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے پیدا کیا ہے. آپ میں سے کتنے نوجوانوں نے کبھی اس آیا کریمہ پہ غور کیا ہے؟ ایک سوال، اسی سوال کا بیج اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں بتایا کہ میں نے پانی سے ہر جاندار شے کو تخلیق کیا ہے. ہر جاندار شے کو جس میں جان ہے اسے میں نے پانی سے تخلیق کیا ہے. پانی کو اللہ نے کیسے تخلیق کیا ہے اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا. میں نے قرآن کے اندر بھی ریسرچ کی. بائبل میں جو جینیسس ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو کہہ لیں، عہد نامہ قدیم جو ہے، اس کے اندر ہمیں ملتا ہے سمندر کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا ہنٹ بھی. اللہ تعالیٰ نے پانی کو کس چیز سے پیدا کیا؟ ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا. پانی کو کس چیز سے پیدا کیا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. آپ اس پہ ذرا غور کریں. میں کیوں اتنا ایکسائٹڈ ہوں اور آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود یو آل. میں چاہتا تھا کہ اس کرنٹینڈ ماحول میں آپ کے ساتھ یہ بات کی جائے تاکہ آپ کو، اور انشاءاللہ اس سیشن کے بعد آپ کو آگے بڑھنے میں، کامیاب ہونے میں بڑی آسانی ہوگی. نوجوانوں کو زندگی کا لائحہ عمل طے کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. اور اگر ہم غور کریں تو اس سے بہت ساری اچھی پالیسیاں بن سکتی ہیں، سسٹم ڈیوائس ہو سکتا ہے. یہ میرا ایمان ہے. جو میرے اندر روشنی اتری ہے قرآن کے اس مطالعے کے بعد، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ تک پہنچے اور آپ اس کو آگے پہنچا دیں. یہ بڑا ضروری ہے، یہ امانت ہے. میں نے سب سے پہلے، آپ دیکھیں میں بھی ہوں، ہر چیز کے اندر میں ایک جاندار چیز ہوں. ہم انسان، گھوڑا ہے، بکری ہے، یعنی جو زمین کے جانور ہیں، چوپائے ہیں، طوطا ہے، چڑیا ہے، پرندے ہیں. ہر چیز کو، ہر جاندار چیز کو میں نے پانی سے بنایا. اس کا ذکر ہمیں تقریباً تمام مذاہب کے اندر ملتا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، جینیسس میں بھی ہے، بائبل کے اندر، قرآن کے اندر بھی ہے، جوڈائزم کے اندر بھی ہے، ہندو مت کے اندر بھی ہے. ہندو میں بھی برہما کے حوالے سے، کسی جگہ پہ وشنو کے حوالے سے ملتے جلتے کانسیپٹ ملتے ہیں. اور پھر یہ بھی کانسیپٹ ملتا ہے کہ یہ پہلے آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے. یہ تو قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور ان کو میں نے الگ کر دیا. ہم نے کبھی اس کے اوپر سائنٹیفک ریسرچ نہیں کی اور سائنس ابھی اس جگہ پہ پہنچی بھی نہیں کہ یہ کبھی ایک ہی سبسٹینس تھا. زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے. آسمان کو بغیر پلرز کے اٹھا دیا میں نے. یہ بڑی خوبصورت سائنٹیفک ریسرچ ہو سکتی ہے اس کے اوپر. سائنس ابھی تک اس طرف نہیں پہنچی کہ پانی اس نے کیسے بنایا. تو 17ویں 16ویں اور 18ویں صدی، 16ویں 17ویں صدی میں جب کیمسٹری کا عروج شروع ہوا، اس کے اوپر کام ہونا شروع ہوا، تو ہائیڈروجن مارز وجود میں آئی. آپ لوگوں نے کیمسٹری پڑھی ہوگی، میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا. مجھے ابھی تک وہ پیریوڈک ٹیبل یاد ہے. پیریوڈک ٹیبل میں ہائیڈروجن جو ہے وہ آپ کا پہلا ایلیمنٹ ہے. آفاق نوٹ کرتے جانا جو بات میں آپ کو بتانے لگا. ہائیڈروجن پہلا ایلیمنٹ ہے. ایک اس کی وہ کیا کہتے ہیں، اس کا ویلیو 1. پورے پیریوڈک ٹیبل میں سب سے ہلکا ہائیڈروجن ہے. پورے پیریوڈک ٹیبل میں سب سے ہلکا ہائیڈروجن ہے. ہائیڈروجن، اس کے اندر خوشبو نہیں ہے، کوئی کلر نہیں ہے، گیس ہے. ایک ہائیڈروجن ایک گیس ہے. تو جب میں نے پانی کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھا ہائیڈروجن کو، تو ہائیڈروجن کو جلایا گیا. جب اس کے تجربے ہوئے تو
इसको कहा गया वाटर, ग्रीक जबान में वाटर। वाटर का मतलब कि जो पानी बनाने वाला एक एलिमेंट है वो हाइड्रोजन कहलाया उसमें, कि इससे पानी बना। बर्निंग के साथ जाहिर बात है ऑक्सीजन शामिल हो गई उसके अंदर। लेकिन जो दिलचस्प नुक्ता इसमें समझना है, अगर मैं आपको ये कहूं कि कायनात के अंदर जितनी चीजें हैं, कायनात के अंदर सूरज, चांद, प्लैनेट्स, तारे, उनके अंदर मोर देन 70% हाइड्रोजन है, तो कैसा लगेगा आपको? सिर्फ पानी के अंदर ही नहीं, हर लिविंग ऑर्गन के अंदर, हत्ता के हड्डियों के अंदर, ये जो फॉसिल्स होते हैं पहाड़ों के अंदर, हर चीज में मोर देन 75% हाइड्रोजन शामिल है। तो क्या अल्लाह ताला ने हाइड्रोजन के साथ कायनात बनाई? लफ्ज हाइड्रोजन पे गौर करें। हाइड्रो जनरेटर, ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन, GEN होता है जन, जनरेट करने के लिए। हाइड्रो एक ऐसा लफ्ज है जो पानी के लिए इस्तेमाल हुआ। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रो पावर, हाइड्रो का लफ्ज जो है वो पानी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पानी बनाने वाला जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के दो एटम हो गए, और फिर है ऑक्सीजन का एटम। तो ये एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। बुनियादी चीज है, या मैं आपको आसान कर दूं कि मियाँ और बीवी मिलते हैं और फिर बच्चा जो है वो दुनिया में मौजूद में आता है। पूरी दुनिया में अल्लाह ने एक निज़ाम वज़ा कर दिया। तो अल्लाह ने हर जानदार चीज को पानी से तख्लीक किया। पानी उसने कैसे तख्लीक किया, उसके लिए आज के दिन तक हमें ये केमिस्ट्री कहती है कि जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो वो जो कंपाउंड था, वो जो मॉलिक्यूल का क्लस्टर बनता चला गया, स्ट्रक्चर बनता गया। यानी अगर आप सिर्फ ये चाय का देख लें, इतना सा अगर इसके ऊपर गौर किया जाए तो इसमें मिलियंस 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 मॉलिक्यूल होंगे। याद रखिएगा, पानी का कप भी अगर भरा हुआ होगा तो पता नहीं मल्टी मिलियंस मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो क्लस्टर्स की सूरत में होंगे। और उसमें होगा क्या कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिला होगा। यानी एटम जब दूसरे एटम से मिलता है तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये अल्लाह ताला ने खूबी रखी है पूरी कायनात में। इसी वजह से ये जो मुखालिफ जिन्स होती है इसमें एक अट्रैक्शन रखी है अल्लाह ताला ने हर चीज के अंदर, और पॉजिटिव। और किसी एक चीज को जानने के लिए उसका मुखालिफ पैदा करना बड़ा जरूरी था, उसका मुखालिफ पैदा करना बड़ा जरूरी था। यानी अगर इस कमरे में ये जो रोशनी है ये मौजूद ही ना हो तो अंधेरे में आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ। तो अंधेरा अगर अकेला होता दुनिया में तो हम कभी ना मान सकते कि ये अंधेरा है। अंधेरे का नाम इसलिए अंधेरा पड़ गया क्योंकि रोशनी साथ मौजूद थी। तो हमने दो चीजों की जक्सटापोज कर दिया कि रोशनी इस चीज का नाम है, अंधेरा इस चीज का नाम है। ये साथ साथ फॉलो करें, ये हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि पूरी कायनात के अंदर ये जो हाइड्रोजन थी और फिर ऑक्सीजन था, तो सारी दुनिया के अंदर ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की गेम है। नफी इसबात दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हो जू। बात समझ आ रही? ये नफी इसबात जो हो रहा है, ये ला और इला जो हो रहा है, ला और इल्ला जो हो रहा है, नहीं और बस तू ही तू, ला भी करना है, नफी भी है और इल्ला भी है, असबात भी है। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, जिसको हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से मंसूब एक है कि मैंने अल्लाह को अपने इरादों की शिकस्त व रेख्त में पहचाना। टाइडल जो टाइड्स होती हैं, वेव्स क्या करती हैं, उसके दो सिरे होते हैं, एक अप एक डाउन। इलेक्ट्रिसिटी सारी की सारी बेस करती है पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर, और जिस पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल होता है उस चीज पे, उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। कम ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है या कम ज्यादा नेगेटिव हो सकता है, वो अलग कहानी है। तो गोया गैस हमें नजर आती है, ये तो हमने जदीद दौर में नाम रखा। बेसिकली आप ये समझ लें कि कोई कण है, उसका नाम है हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन को हम मुसलमान समझते हैं कि वो कण था, और उस हाइड्रोजन से भी तो पहले कुछ होगा, उस हाइड्रोजन से पहले भी तो कुछ होगा। जो आफाक कह रहा है कि नूर से बनाया गया, बिल्कुल हदीस कुदसी है, बहुत लंबी चौड़ी हदीस
किसी दौर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर में सिलेबस में शामिल थी नबी पाक अलैहिस्सलाम के हवाले से कि मेरे नूर से सारी कायनात वजूद में आई है, मेरे नूर से सारी कायनात जो है वो बनाई गई, मेरे नूर से हिस्सा ले ले के सारा कुछ बना। पानी का मॉलिक्यूल बन गया, फिर कई मॉलिक्यूल बने। जो रीसेंट रिसर्च है 20वीं सदी में जो हो गई है, 21वीं में तो पता नहीं ये कहां से कहां बात चली गई, 20वीं सदी में साइंसदान ये रिसर्च करने में कामयाब हो चुके हैं कि पानी के अंदर मेमोरी सिस्टम मौजूद है। वाटर हैज मेमोरी, पानी के अंदर याद मौजूद होती है। इसके ऊपर नावल लिखे गए, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। आप गूगल पे सर्च करें कि वाटर हैज मेमोरी और नॉट, तो आपको अभी रिजल्ट मिल जाएंगे। साइंटिफिक रिसर्च, लोगों ने पीएचडी की हुई है इसके ऊपर। मैं अपनी तरफ कोई नहीं कर रहा, सिर्फ आपको स्टडी शेयर कर रहा हूं, अपनी रिसर्च शेयर कर रहा हूं। नंबर 1, वाटर हैज मेमोरी। फिर जब ये कंप्यूटर आया दुनिया में, तो कंप्यूटर लोगों ने जब गौर किया बाइनरी कोड्स के ऊपर, 0101, ट्रू फॉल्स जक्स्टापोज हो गया, इसके अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, तो कंप्यूटर में आ गया। चीज वही थी, चीज वही रही नेगेटिव पॉजिटिव की। यहां पे आके बाइनरी हो गया, डिजिटल टेक्निक्स में 01010101, और इंफॉर्मेशन कहां से कहां ट्रैवल करना शुरू हुई। जब ये लफ्ज इंफॉर्मेशन, और उन्होंने इस चीज को गौर किया, पानी के अंदर अगर मेमोरी मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस अप्रैल की आज 3 तारीख को, साइंसदान ये पता लगाने में कामयाब नहीं हो सके कि पानी की यादाश्त में क्या क्या छुपा हुआ है। अब ये जो ठोस, माया और गैस है, ये सिर्फ पानी को ये सहूलत हासिल है। यानी पानी इतनी अजीम कायनात की हमें पैदा किया गया है। मैं इस वक्त जो आपके सामने बैठा हुआ हूं, मुझे एक जगह पे कुरान बताता है कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, एक जगह पे बताता है कैसे पैदा किया, एक जगह से बताता है कि खनकती हुई मिट्टी से। और ये सारी बातें लॉजिकली ट्रू है, एक ही मौजू के मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। लेकिन ये भी बताता है कि हर जानदार शय को पानी से तख्लीक किया। मैं जानदार हूं, इसका मतलब यह है कि पानी से ही सारी चीजें जो मेरी जात में इस्तेमाल हुई, मेरी जात में जो इस्तेमाल हुई वो पानी से। पानी जिंदगी है, पानी के अंदर यादाश्त है, पानी के अंदर कल्चर है, पानी का हाल, माजी, मुस्तकबिल सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है। पानी चश्मदीद गवाह है, पानी हमारा माई बाप है। आफाक, पानी हमारा बाप है, हमारी कॉज है, हम उसका इफेक्ट है, हम पानी से बने हुए हैं। हमारा पानी के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक होना चाहिए, तो एक ताल्लुक तो ये हो गया। फिर मैंने एक नोट लिखा था कि हर जुज़ में कुल है और हर कुल में अज्जा ही अज्जा है, और हर खुलिये के अंदर, हम जीन्स में भी गए थे उस नोट के अंदर, डीएनए पे भी हमने बात की थी। साइंस तो अब कह रही है ना, ये एक्स और वाई और पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं उसके अंदर, जेनेटिक कोड में हम दाखिल होने लगे हैं। एहतियात कीजिएगा जरा थोड़ा सा। जो बिहेवियर उसके मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वही हमारे जिस्म के अंदर मौजूद खुलियों का स्ट्रक्चर है। हमारे सेल्स और फिर कैसे टिश्यू बनते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी को खोला जाए और इसके बारे में जो फिजियोलॉजिकल अंदाज में जो रिसर्च हो रही है, डॉक्टर्स जो इसके ऊपर रिसर्च करें, आई एम नॉट डॉक्टर, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूं, और मैं अपनी दिलचस्पी से कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं जो इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं फेक हो सकता हूं, फैक्ट फेक नहीं हो सकता। अगर हम अपने सेल्स के अंदर उतर जाएं, इंसानी खुलिया, तो हर इंसानी खुलिये के अंदर, सादा लफ्जों में कह लें, डीएनए क्या होता है? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। आफाक, पानी के एटम के अंदर भी इंफॉर्मेशन है। मेरे और आपके सेल के अंदर, खुलिये के अंदर भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होगी, माँ बाप, विरासत वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ। गोया अगर पानी याद रखता है, अगर पानी याद रखता है, तो मेरे अंदर जो 75% पानी है वो भी तो बहुत कुछ याद रखता है। तो मैं पानी से बना हुआ हूं। इसका मतलब यह है कि
अगर मैंने जिंदा रहना है तो मुझे पानी चाहिए। पानी की खूबी क्या है, इसके ऊपर रिसर्च हुई है। स्पेस में नासा ने भी रिसर्च की है, ये भी मैं आपको बता दूं। आप नासा वाटर रिसर्च करके गूगल पे सर्च कीजिएगा। वो पानी को स्पेस में ले गए। पानी वाहिद ऐसी चीज है जो जिस, ये नुकता बड़े गौर तलब है, इसको पकड़ लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। पानी चूंकि हमारी तख्लीक में इस्तेमाल हुआ है, जिस बर्तन में जाता है वही शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसको आप गिलास में डालें, ये शक्ल इख्तियार कर लेगा और ये याद रखता है गिलास की उस शक्ल को। तो नासा में एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, स्पेस में लो ग्रेविटी के अंदर पानी के बैलून को फाड़ के देखा। जब उन्होंने पानी के गुब्बारे को फाड़ा जिसमें पानी होता है, तो उसने कुछ देर तक पानी ने वो शक्ल बरकरार रखी जो गुब्बारे वाली थी। ऑयल के साथ ऐसा नहीं हुआ, अल्कोहल के साथ ऐसा नहीं हुआ, और बहुत सारी चीजों के साथ उन्होंने तजुर्बा किया। पानी याद रखता है, पानी एहसान फरामोश नहीं है, पानी भूलता नहीं है। जिस मिजाज में जाएगा उसके मुताबिक ढल जाएगा। पानी जिस मिजाज में जाएगा उस मिजाज के मुताबिक ढल जाएगा। तीसरे नंबर पे पानी के ऊपर रिसर्च हुई। उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने म्यूजिक बजाया मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स के साथ, ढोल के साथ, ईस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, फलाना जी अगर फ्लूट बजाई जाए तो क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि पानी बड़ा रिएक्टिव है वाइब्रेशन के साथ। यानी जब इसके ऊपर, ये वाहिद सॉल्वेंट है पूरी दुनिया में जो हर किस्म की वेव्स को सॉल्व कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। पानी के अंदर इतनी पावर है कि वो हर किस्म की वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है। और जब हम कंप्यूटर के दौर में आए, इसको मैं यहाँ पे रोकता हूँ, जब हम कंप्यूटर के दौर में आए तो कंप्यूटर के अंदर रैम का तस्वर आपको पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। एक आपकी हार्ड डिस्क होती है जिसमें मुस्तकिल डाटा आप स्टोर करते जाते हैं। रैम क्या करती है कि जितनी देर तक कंप्यूटर ऑन है प्रोसेसिंग में आपको मदद देता है। कंप्यूटर ऑफ हो गया, पावर स्विच ऑफ कर दिया आपने, या लोड शेडिंग होगी, दूसरी दफा आप कंप्यूटर दोबारा से ऑन करेंगे तो रैम जो है वो अपना डाटा क्लियर कर देगी। साइंस इस चीज को साबित कर चुकी है कि पानी के अंदर जो मेमोरी है उसका एक हिस्सा वो है, एक हिस्सा वो है जो वॉश एंड वेयर है, रैम की तरह का है। वॉश एंड वेयर है, रैम की तरह का है। यानी वो अगर ग्लास से निकाल उसको बादिये में डाल देंगे तो उसकी रैम का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर वहां से निकाल के उसको जमीन पे बिठा देंगे तो वो फौरी तौर पर उस नई विंडो के मुताबिक, जो नई एप्लीकेशन आपने ओपन की, रैम जो है अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाती है उस नई सरफेस के मुताबिक, नई एक्टिविटी के मुताबिक। ये गौर से सुनते जाए साथ साथ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे मौजू के लिए समझना ये बेसिक चीजें। तो रैम ये हो गई। अब पानी के अंदर एक हार्ड डिस्क का भी है जो उसका जेनेटिक लेवल है, सेल्यूलर लेवल जो है, एटॉमिक लेवल जो है। अगेन आपकी मेमोरी के अंदर कुछ चीजें जा रही हैं, सेंस पानी के डीएनए के अंदर। अब मेरे अंदर जो पानी है और आपके अंदर, हमारे जिसके अंदर वेन्स, आर्टरीज, रगें, शरियाने जिनको कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। अगर पानी खून के अंदर न रहे, अगर पानी खून के अंदर न रहे तो खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है इरफान? खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा हो जाए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। मैं अभी एसिडिक वेस्ट की तरफ नहीं जाऊंगा, आप बोर होना शुरू हो जाएंगे कि सर आपने क्या साइंटिफिक टर्म यूज कर दी। सादा सादा लफ्जों में समझिएगा। हमारे खून को जिंदा रहने के लिए, खून के जो सुर्ख जर्रात हैं उनको जिंदा रहने के लिए और उनका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहे, जरूरी है कि वो उनको पानी मिलता रहे, नंबर एक। नंबर दो, जरूरी है कि उनको पानी खालिस मिले। चूंकि जिस तरह मैं गंदी जंक फूड के साथ बीमार होता हूं, समुंदर भी जंक फूड के साथ बीमार हो जाता है। पानी गेट्स सिक, पानी डाइस, पानी भी जिंदा होता है
चूंकि लिविंग है ना, मैं भी लिविंग हूं, मैं भी बीमार होता हूं, मैं भी पैदा हूं, मैं मर जाता हूं। पानी भी बूढ़ा होता है। आप सोच रहे होंगे कैसे सर? जोहड़ में और चश्मे क्या फर्क है? जोहड़ के अंदर जो मोलेकुलर स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता। जोहड़ के अंदर मूवमेंट खत्म हो जाती है, पानी रुक जाता है, हरकत खत्म हो जाती है, पानी कंटेन हो जाता है एक जगह पे। अब पानी नई जगह पे नहीं जा सकता, जबकि पानी की फितरत ये है कि वो हरकत में रहे, आफाक हमा वक्त सफर में रहे। जोहड़ में पानी अपनी फितरत से मसनूई पानी की तरफ चला गया, लिहाजा उसका जो मोलेकुलर स्ट्रक्चर था वो तो उसी जगह पे रहा। तो गोया इस महदूदियत ने की लामहदूद फितरत के ऊपर असरात करने शुरू किए। फिर उसके अंदर डस्ट पड़ गई और कुछ जंक आ गया तो वो छप्पड़ बन गया, उसमें बदबू पैदा हो गई। पानी की असल उसके अंदर मौजूद थी, लेकिन नकल माहौल की वजह से पानी की असल जो है वो मरना शुरू हो गई, जिसको कहा गया डेड वाटर। पानी जब डेड हो जाता है, बहिरा मुर्दार, तो उसमें जिंदा चीजें नहीं रहती। जिंदा पानी में जिंदा चीजें रहती हैं, जिंदा पानी हमें जिंदा रखता है। डेड वाटर जो है वो नुकसानदेह होता है। चश्मा रमा रहता है जब पानी नेचुरल चैनल्स के अंदर मूव करता रहे। इसको आप जो जो अपने साथ भी रखें। इंसान भी जब फितरत के चैनल्स में मूव करता रहे तो जिंदा रहता है, जिसको जुहद मुसलसल कहा जाता है। जुहद मुसलसल। इंसान अगर हमा वक्त सरगर्म अमल रहे, जुनून जिसको कहा जाता है, एक्शन ओरिएंटेड रहे, तो वो चश्मा रहता है। जो रुक जाते हैं थॉट प्रोसेस में या किसी भी हवाले से की जगह पे, वो जोहड़ बन जाते हैं। मेरी ये जो शरियाने हैं, ये जो रगे हैं, इनके अंदर जो दौड़ता हुआ खून है, ये रगे, ये शरियाने पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जरिया है। मेरे हर सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। यूं कह लें, हर सेलुलर लेवल पे एटम के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चूंकि पानी है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है। समुंदर का पानी बादलों में गया, बादलों से वापस आया, पहाड़ों पे, मैदानों पे, नदी नाले बह निकले। जमीन के अंदर भी छोटी छोटी रगें हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, मैच कर रहे हैं ना साथ साथ। मैं जो उस नोट में लिख रहा था और आप में से अक्सर कुछ शायद समझ नहीं आई थी, मैंने कहा था कि मैं कुल कायनात का मजमुआ हूं। और मैं कहता हूं कि शायद इस पे कोई साइंस वाला बंदा इसको पीएचडी का टॉपिक ले ले, इसके ऊपर पीएचडी करे। सिर्फ इंसान, मैं कुल कायनात का मजमुआ हूं। सारी कायनात को समो दिया गया है इस खलीफा के अंदर। मेरे अंदर जो सब्सटेंस मौजूद है, मेरे अंदर जो सब्सटेंस मौजूद है, ये कुल है उन तमाम अज्जा का जो कायनात में मौजूद है, जानदार। मेरे अंदर चीता भी है, शेर भी है, लोमड़ी भी है, गिद्दड़ भी, सूअर भी है, सांप भी है, नेवला भी है, कबूतर भी है, कौवा भी है, सांप भी है, बिच्छू भी है, गाय भी है, बैल भी है, ऊंट भी है, यू नेम एनीथिंग। मेरे अंदर चांद भी है, सूरज भी है। मैं कुल कायनात का मजमुआ हूं, इसीलिए मैं अशरफुल मखलूकात हूं, मैं नायब हूं, मैं आम सी चीज नहीं हूं। मेरे सामने कुल कायनात की ताकतों को, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, इस इंसान को, इस खाक के पुतले को, इस मिट्टी को ये इरफान अता हुआ, मोहम्मद इरफान, कि सारी कायनाती कुव्वतों को हुक्म हुआ कि इसके आगे सजदे में गिरो। सिर्फ शैतानी ताकतों ने इनकार किया। पॉजिटिव नेगेटिव, शैतानी ताकतों ने इनकार किया कि नहीं, कुव्वत हमें मिलनी चाहिए थी, इख्तियार हमारा होना चाहिए था। ये मिट्टी का बना हुआ, ये मिट्टी का बना, और मैं आग से बनाया गया। तो मेरे अंदर रगें मौजूद हैं। अब मेरे वजूद के अंदर एक चीज है जो पंप कर रही है पानी को। मेरे अंदर एक पंप कर रही है, उसको मैं दिल कहता हूं।
मेडिकल साबित करती है ना इस चीज को। दिल है वो ब्लड सर्कुलेशन इस तरीके से कर रहा है, दिल रुक जाए तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, ये आपको भी पता है। दिल ना चले तो रगों में खून नहीं दौड़ता। अगर जो समुंदर है, ये जो समुंदर है, ये इस पूरी जमीन का दिल कह लें आप इसको। ये जो समुंदर है ये इस जमीन का दिल है। अगर इंसानी आबादियों ने जिंदा रहना है तो सिर्फ एक काम करना होगा। चले इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, इसी के ज़िम्न में एक पहले बात कर लो। ये दिल क्या कर रहा है? ये पानी पहुंचा रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। ये मरकज है, समुंदर सोर्स है, मरकज है कुल कायनात की जिंदगी का, बका का। अगर पानी खत्म हो जाए, जिंदगी का वजूद खत्म हो जाए। अगर दिल धड़कना ही बंद हो जाए तो रगों से खून कैसे निकलेगा? वेपोराइजेशन का प्रोसेस ही रुक जाए तो नदी नाले झीलें कैसे बनेंगी? ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर भी खत्म हो जाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको साइंस की तरफ रखना चाहता हूँ ताकि वेरीफाइबल डाटा आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। तो हमारे जिस्म के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है, पानी मौजूद है, रैम है, हार्ड डिस्क मौजूद है। अब अगर मैं पोल्यूटेड पानी शुरू कर दूं, मेरी आंखों में भी पानी है, मेरे मुंह में भी पानी है। बच्चों का जो जायका है मुंह का वो बड़ा मीठा होता है, उनका थूक बड़ा मजे का होता है। माओ को भी कोई एतराज नहीं होता, हम भी पफियां जफियां करते हैं बच्चों के साथ। अभी उनके मुंह में दांत नहीं, कोई कीड़ा नहीं, कोई गंदगी नहीं, पाक साफ मासूम मानिल खता होते हैं बच्चे, प्यारे प्यारे। सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। पानी का वो जो 75%, चले बच्चे की पैदाइश से भी पहले थोड़ा सा चले जाए, ओपन कर लेते हैं थोड़ी बात को, इल्मी बात है। हमारी जब पैदाइश हुई, अब हाइड्रोजन के साथ मिलाने लगे। अब्बा का लफ्ज आपने सुना होगा, ज्यादातर जुबानों में अब का लफ्ज आया, या आब या उब, अल्फ और बे, अब्बा, अब्बा जी, हम तो अबू जी भी कहते हैं। इंग्लिश में फादर, वो वाटर के साथ ही फादर कर लें उसको, हम अल्फ बे पे रहते हैं। ये जो अबू है, आब, पानी, यहां से एक पानी निकलता है, वो भी पानी है। वो जो स्पर्म है जिसको कुरान कहता है मिन नुतफतिन इमशाज, वो जो नुतफा है वो भी पानी है, दैट इज वाटर। अब जब वो वाटर है आफाक, अब तुमने नारा मारना है मुझे पता है, तो इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, वरासती यादाश्त उसके अंदर मौजूद है जो पानी, कुरान कहता है, कुरान के अंदर एक आयत है कि हमने उछलते हुए पानी से पैदा किया। उलमाए किराम को इस आयत का पता है, आप हवाला दे सकते हैं नीचे। हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया, जैसे वेपोराइजेशन होती है ऐसे स्पर्म निकला, आगे एक माहौल में गया। ये जो निकला ये हाइड्रोजन है। क्या है ये? कौन हो रहा है? अल्लाहु अकबर, या हय्यु या कय्यूम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि इतरतिही बिअदद कुल्ल मालूम। ये निकला, ये अब, अलफ बे, आब, पानी निकला। मां के लिए ज्यादातर जुबानों में लफ्ज है उम, अल्फ और मीम। उम कहते हैं रूट को, जड़ को। उम कहते हैं कंटेनर को। किसको कहते हैं? कंटेनर को। एच की एक अलग शेप है, ओ की एक अलग शेप है। सुई, मोती। तो स्पर्म और एग, स्पर्म और एग, स्पर्म और एग, H2O, H2O, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक। अब एग जो है वो भी वाटर है। तो इसका मतलब साइंस ने साबित किया 50% इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेल साइड, फादर साइड, 50% इंफॉर्मेशन फ्रॉम मदर साइड। ये आज साइंस साबित कर रही है। 50% विरासत से इंफॉर्मेशन आ गई, 50% मां के जो पानी में, किसके अंदर? पानी के अंदर इंफॉर्मेशन थी। पानी बड़ी खूबसूरत चीज है।
تو انفارمیشن شامل ہو گئی H2O. اب جس جگہ پہ یہ رہا 9 months، محمد عرفان تنویر بھائی نعرہ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں اللہ کی مہربانی سے. الحمدللہ بڑا کرم ہے. کتنے مہینے میں بچہ انسان دنیا میں آتا ہے؟ 9 مہینے. کتنے 9 مہینے میں انسان دنیا میں آتا ہے؟ کمپلیٹ سائیکل ہے اس کا. ہائیڈروجن پیریوڈک ٹیبل میں 1 نمبر پہ موجود ہے. اللہ اکبر. آکسیجن کا 8 نمبر ہے. 1 + 8 9. پانی ہی زندگی ہے، پانی ہی ہے، پانی ہی انتہا ہے، پانی ہی درمیان میں ہے. اگر ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے تو ہمیں اس نطفے پہ غور کرنا ہوگا. ہمیں پانی کے ایٹم پہ اور مالیکیول پہ غور کرنا ہوگا. ہمیں اپنی زندگی کی ترتیب کو سمجھنا ہے تو ہمیں اپنے سٹرکچر پہ غور کرنا ہوگا. تو جو کچھ میرے اندر موجود تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ اس گردن سے اوپر انسان کے اندر پورے ایک سمندر ہے. ناک کے پانی کا ذائقہ اور ہے، کان کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے اس کا ٹیسٹ الگ ہے، منہ کے اندر جو بچوں کا ہے وہ الگ ہے، ہمارا الگ ہے. جو ہم، آپ ذرا غور کیجئے گا، جو ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، پیور تھے، 9 مہینے کے بعد دنیا میں آ گئے. ماں کے رحم کے اندر اللہ نے، ایک ہوتا ہے واٹر بیگ، نوجوانوں کو سمجھ آ جائے گی، پانی کی تھیلی. ہماری جو پرورش ہوئی وومب کے اندر، رحم مادر میں، وہ پانی میں ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا اور اس کو کمپوز کر دیا، اس کا ایک سسٹم بنایا. ہر جاندار چیز کے اندر یہ جو ماسٹر کمپیوٹر ہے سمندر، جو کوڈ اس سمندر کے اندر بڑے لیول پہ ہے، کل کے اندر، کلزم کے اندر، وہی اس کلزم کے ہر چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے قطرے کے اندر بھی وہی سسٹم، وہی پروگرام ہے. جو کوڈ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے وہ سا کوڈ میرے وجود میں موجود ہے. اور میرے وجود کے اندر موجود جو سب سے چھوٹا میرا ڈی این اے ہے یا میرے جین ہے، جینیٹک کوڈ ہے میرا، اس ایک کوڈ کے اندر ساری انفارمیشن موجود ہے جو پوری کائنات میں موجود ہوتی. تیسرا فیکٹ، دنیا میں کسی انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ فنگر پرنٹ نہیں ملتے. اتنا ہے عظیم میرا اللہ. چلو اللہ کو ابھی ہم لفظ نہیں بولتے، وہ جس نے بنایا ہے یہ سسٹم فنگر پرنٹ کا. اور میں آپ کو سائنٹیفک ڈسکوری بتا رہا ہوں، گوگل پہ سرچ کریں آپ. دنیا میں کوئی برف کا گالا جو آسمان سے گرتا ہے، وہ ایک گالا، وہ جو کرسٹل گرتا ہے اوپر سے، وہ دوسرے سے نہیں ملتا. وہ دوسرے سے نہیں ملتا. پانی کا، بارش کا ہر قطرہ دوسرے سے مختلف ہے. آپ دنیا بھر کے پانیوں کا سیمپل لے لیں، سب کے اندر ڈفرنٹ مالیکولر سٹرکچر ہوگا. پانی جس خطے میں ہوتا ہے اس کی انفارمیشن لے لیتا ہے. پانی جس خطے میں ہوتا ہے اس کی انفارمیشن لیتا ہے. یہاں 2-3 بڑے خوبصورت پہلو ہیں. پانی جس خطے میں ہوتا ہے اس کی انفارمیشن لے لیتا ہے اور وہی اس کے مالیکیولوں کے اندر ہوتی ہے، ان کے ایٹموں میں شامل ہو جاتی ہے. اب جب پانی کے اندر یہ چیز موجود ہے، پانی کے اندر چارج بھی موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، انسانی بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو عیسائی، مجوسی، یہودی وغیرہ بنا دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، جس ماحول میں ہماری پرورش ہوتی ہے، ہمارا جو پانی ہے 75% وہ اس ماحول کے اثرات لیتا ہے. اس سے پہلے بھی جو انفارمیشن آئی تھی باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے، وہ اثرات الگ ہیں، امپرنٹ ہوئے پڑے ہیں جینیٹک کوڈ کے اندر. پلس جو ایکسٹرنل جیسی ہوا تھی، جیسے منرلز ہم نے کھائے، جیسا دودھ ہمیں پلایا گیا، جو ہماری گلی کا ماحول تھا، جو کتابیں ہمیں پڑھنے کو ملی، ہم ڈینجرس موڈ میں جانے لگے. جو کچھ ہمارے کانوں میں ان پٹ گیا، سلمان خان لکھ رہا تھا سارے ان پٹ ملی ہوئی ہے، توڑ کیسے کریں گے. پانی پلوٹ ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے. تو ہمیں جس طریقے سے انفارمیشن ملی وہی انفارمیشن ہماری آگے چلتی گئی. بریلویوں کے گھر میں سے جو نکلا بریلوی بن گیا، شیعوں کے گھر میں سے جو نکلا وہ واٹر، وہ انفارمیشن لے کے شیعہ بن گیا.
کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی وہابی بن گیا، دوسرے مذاہب میں چلے جائیں، جو ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا، واٹر نے اس ماحول سے وہ سارا ڈیٹا لیا، کمپیوٹر نے اسیس کیا، 75% وہی اثرات رہے، 75%۔ تو پانی کی اصل جو ہے وہ اندر کہیں کور میں چھپ کے رہ گئی، چونکہ اس کے اوپر جبر کا ماحول تھا۔ لہٰذا جب جبر کا ماحول تھا تو انسان کی جو اصل شخصیت تھی، جس کو میں کور کہا کرتا ہوں، جو ریئل انفارمیشن تھی، جو اندر سے آواز آتی ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، وہاں تک ہماری ایکسیس ہونے نہیں دی گئی، وہاں تک ہماری ایکسیس ہونے نہیں دی گئی۔ معاشرے میں پابندیاں لگ گئیں، سوال نہیں کرنے، یہ کرو گے کافر ہو جاؤ گے، یہ کرو کہ مرتد ہو جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر قسم کا سوال کر سکتے ہیں، ہمیں کسی بھی قسم کے سوال کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو پانی یاداشت لے کے آ رہا ہے، ماحول کے مطابق ڈھل گیا، جب ماحول کے مطابق ڈھلا تو آگے بڑھنا شروع ہوا۔ اب وہاں سے شروع ہو جائے، سمندر سے، ایک ہے ہمارا عریبین سی، ایک ہے پیسیفک اوشن۔ آپ کو یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا تو وہ کون سا سمندر تھا؟ دیٹ از کالڈ ریڈ سی، بحیرہ سرخ۔ وہ جو سرخ سمندر ہے اس میں اثرات، یہ بھی سائنٹیفک ڈیٹا ہے، عصا مارا تھا اور وہ پانی دو حصوں میں آ گیا۔ تو پورے کائنات کے اندر جو پانی ہے وہ جن خطوں میں موجود ہے، جن خطوں میں موجود ہے اس کے مطابق اس کا ماحول ہے۔ پانی جو ہے وہ پاک کرتا ہے، پانی ہر دور میں پیوریفیکیشن کے لیے رہا۔ لوگوں نے پانی کو پینے کے لیے بھی استعمال کیا، پانی ہی پانی کو پیتا ہے۔ میں پانی سے بنا ہوا ہوں، لہٰذا میں پانی ہوں، میں پانی ہی پیتا ہوں، پانی ہی پیتا ہوں، پانی ہی مجھے زندہ رکھتا ہے اور پانی ہی مجھے مار دیتا ہے۔ ہر مذہب کا پانی کے ساتھ یہ تعلق رہا، ہر مذہب نے یہ تسلیم کیا کہ پانی پیوریفائی کرتا ہے، پانی پانی کو پیوریفائی کرتا ہے۔ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ اب آ رہے ہیں ہم اس میں سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کی طرف۔ پانی پانی کو پاک کرتا ہے اور پاک پانی ہی پاک کرتا ہے۔ پانی میل کچیل اتارتا ہے، پانی ہمارے اوپر لگی ہوئی آلائشوں کو دور کرتا ہے، ہماری نقل کو اصل میں تبدیل کرتا ہے۔ جیسے میں ابھی غسل کر کے بیٹھا ہوا ہوں، فریش ہو کے، تو میں تازہ دم ہوں۔ جب انسان نہاتا ہے، غسل کرتا ہے تو تازہ دم ہو جاتا ہے۔ آج کے دن تک سائنس کہتی ہے اس کا کوئی رنگ نہیں، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں، اس کی کوئی خوشبو بدبو نہیں ہوتی پیور واٹر کی۔ جو پیور واٹر ہوتا ہے اس کے اندر یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہے۔ میرے اندر رنگ بھی ہے، میں جب یہ شکل پاتا ہوں انسانی شکل پانی سے تو میری اور طرح کی سمیل ہے، ریچھ کی اور طرح کی سمیل ہے۔ تو گویا میرے اندر، میرے اس انسان کے اندر کائنات میں موجود ہر چیز کی بدبو بھی ہے اور خوشبو بھی ہے، ہڈن رہتی ہے سیلز کے اندر۔ اگر میں چاہوں اور میرے پانی کو وہ ماحول ملے پاکیزگی والا، تو میرے اندر وہ خوشبو پیدا ہوتی جائے گی کہ بو گلاب کی آئی تیرے پسینے سے۔ نبی پاک علیہ السلام مہکا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مومن کے جھوٹے میں شفا کیوں ہوتی ہے، کیوں کہا میرے نبی پاک علیہ السلام نے، سائنٹیفک انداز میں بتانے لگا۔ آسٹریا میں ریسرچ ہوئی اس کے اوپر، ابھی گوگل کریں، ڈز واٹر ہیل، کیا پانی ہیل کرتا ہے؟ یہ ریسرچ ہے سائنٹیفک۔ تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میوزک انہوں نے بجا کے دیکھا، پھر انہوں نے پانی کے اندر لفظوں کو ڈال کے دیکھا اور لفظوں کو کہہ کے دیکھا۔ پانی ریئیکٹ ہے ہر چیز کو۔ انہوں نے پانی کو کہا تھینک یو، جاپانی زبان میں، جاپان میں ہوئی اس کے اوپر ریسرچ، شکریہ۔ اور یہ کہتے رہے تو انہوں نے دیکھا کہ پانی کے اندر جو مولیکولر سٹرکچر ہے، ہاں یہاں پہ ایک بات بڑی دلچسپ ہے عرفان نوٹ کرنے والی، پانی کا جو کرسٹل بنتا ہے جب اس کو دیکھا جاتا ہے نا خردبین کے اندر، جو اس کا کرسٹل ہے وہ ہیکساگنل 6 کونوں والا ہوتا ہے۔ میں نے آسمان اور زمین کو، یہ کائنات کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 میں۔ سورۃ الانبیاء مجموعہ کتنا آیا؟ 6۔ برف کے گالے 6 کونوں والے ہیں، ابھی سرچ کر کے دیکھیں، کرسٹل لکھیں وہاں پہ آئس کے، پانی کا کرسٹل 6 کونوں والا ہے، 6 کونوں والا ہے۔ سینٹر میں ہے 7واں کور، عرش جس کو کہا جاتا ہے، وہ نیوکلیس ہے، ہر چیز کا نیوکلیس وہ ہے،
हर चीज का न्यूक्लियस। पानी कौन है? ये पानी कौन है? क्यामत के दिन उंगलियां बोलेंगी, आजाब बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? गेन इंफॉर्मेशन। पानी, ये पानी बहुत बड़ा जासूस है, ये बहुत बड़ा जासूस है। ये रहा है, चीज नोट कर रहा। तो उन्होंने पानी के अंदर डाला शुक्रिया का लफ्ज और उसको कहा उसके पास खड़े होके, पानी रिसीव करता है, जिंदा है, देखता है, महसूस करता है, याद रखता है, रवैयों को नोट करता है, गुस्से में आता है। पानी का गुस्सा, अल्लाह बचाए, आबादियों को ले डूबता है पानी जब गुस्से में आ जाता है। शुक्रिया वाला जो क्रिस्टल था पानी का, उन्होंने जब तजुर्बा किया शुक्रिया का, तो वो क्रिस्टल क्लियर खूबसूरत हेक्सागोनल शेप बनी उसकी। एक पानी को वो कहते रहे यू फूल, बेवकूफ, उल्लू के पट्टे, गधे, कमीने। ये लफ्ज पे गौर करें। एक पानी के पास उन्होंने गंदे लफ्ज बोले। ये दो तजुर्बात किए, दोनों बताऊंगा। तो जिस के साथ उन्होंने गंदे लफ्ज बोले, उस पानी के क्रिस्टल मुरझा गए, उनका स्ट्रक्चर ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उनका स्ट्रक्चर हो गया। अभी सर्च करें गूगल पे, वेरीफाइबल डाटा। एक उन्होंने 3 बीकर लिए पानी के, बर्तन शीशे के। अभी आ रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी को भी बताता हूं के साथ हमारे साथ हुआ क्या है। दरअसल कोरोना कहां से चला है। 3 बर्तनों के अंदर उन्होंने चावल डाले। साइंटिफिक रिसर्च हुई है लेबोरेटरीज के अंदर। एक बीकर के पास खड़े होकर उन्होंने कहा शुक्रिया। 1 महीने तक वो ये कहते रहे शुक्रिया शुक्रिया। एक बीकर जिसके अंदर चावल थे, उसको उन्होंने गालियां दी, उल्लू के पट्टे, बदतमीज, फलानी फलानी जो गाली हो सकती है वो दी। और तीसरे को कुछ भी नहीं कहा, इग्नोर कर दिया। 1 महीने के बाद पता है क्या हुआ? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो जिसको कहा गया ना बार बार अच्छे लफ्ज बोलेगे, थैंक यू, शुक्रिया, वाटर, शुक्रिया, उसने फील किया वो जो चावल थे उनके अंदर एक हेलो बन गया, जिसको हाला कहते हैं। ओरा, उस दिन भी हम ओरा की डिस्कस कर रहे थे, AURA, हाला। वो एक खूबसूरत उनका रंग, पानी भी फ्रेश रहा। सिर्फ किसके लिए? शुक्र अदा किया। लफ्जों को पकड़े, साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूं। शुक्र अदा करने से वो पानी ताजा रहा, चावल जो थे वो खुशगवार रहे। जिसको गालियां दी थी वो रॉटन हो गया, मुरझा गए, बासी हो गया। और जिसको नजरअंदाज किया गया था वो बिल्कुल स्याह हो गया, जल गया, जिसको नजरअंदाज किया गया था। यहां से फिर उन्होंने, प्रोफेसर डॉक्टर हैं, मुझे मेरे ज़हन से नाम उनका उतर गया, रशिया के, वहां पे जो ये जो लाइफ साइंसेस के हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर थे, आई डोंट नो, कोर्नोकोफ, कोई इस तरह का नाम है। उन्होंने इस चीज को अप्लाई किया बच्चों के ऊपर कि अगर आप बच्चों को हमेशा लाड़ प्यार से रखें तो उनके अंदर जो पानी है वो तरोताजा रहता है और बच्चे सलीके के साथ जवान होते हैं। अगर आप उनकी लॉजिकल ट्रेनिंग करें, अगर आप हर वक्त उनको कोसते रहें, डांटते रहें, सख्ती करते रहें, यल करते रहें, ये तो साइंस भी कहती है, हमारे नफ्सियात भी मान चुके हैं इस चीज को। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम 1500 साल पहले बता के गए थे, चीखा मत करो अपने बच्चों के ऊपर। अल्लाह अकबर। जर्मनी और रूस के साइंसदान ये कह रहे हैं 20वीं 21वीं सदी में कि चावलों पे हमने तजर्बा किया। जापान की भी ये राय है। वो इसको मजहब से नहीं जोड़, वो इसकी वेव्स और वाइब्रेशंस का बता रहे हैं कि पानी के ऊपर असरात कैसे हुआ। फिर उन्होंने म्यूजिक भी बजाया, जो हम पहले बात कर चुके हैं। चौथा बड़ा इफेक्ट हुआ, अब हम आ रहे हैं उस तरफ। उन्होंने मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों को इकट्ठा किया जो रिसर्च कर रहे थे पूरी दुनिया में इसके ऊपर। वाटर रिसर्च, सिर्फ इतना लिखे, रिसर्च ऑन वाटर, साइंटिफिक रिसर्च ऑन वाटर। पूरी दुनिया में इसके बारे में सेल बने हुए। यूट्यूब पे भी गालबन वीडियो मिल सकते हैं, मैंने सर्च नहीं किया, मेरा चूंकि डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है। उन्होंने दुआएं की पानी के पास खड़े होकर, दुआएं की पानी के पास खड़े होकर। तो उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर इन मस्बत चीजों के बड़े मस्बत असरात हुए। और
ایک دفعہ وہ پانی کے پاس کھڑے ہو کے چیختے رہے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، تو پانی محسوس کرتا رہا. گویا پانی جب ہماری آبادیوں میں آتا ہے تو ہمارے، اور یہ ساری گیم آفاق ہو رہی ہے انرجیز کی، پانی انرجیز ہماری لے رہا ہے. اب وہی پانی جب میں پیتا ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، یہ تجربات ہو چکے ہیں سائنس میں، پانی کے اندر انفارمیشن ہے، پانی کو پتہ ہے اس کا کریٹر کون ہے، پانی کو پتہ ہے کہ یہ مجھ سے بنا ہوا بندہ ہے. تو اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پیتا ہوں تو پانی اس انفارمیشن کو لیتا ہے، اور وہ جو کرسٹل بنتے ہیں پانی کے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، وہ انڈینائبل کرسٹلز ہیں، کلیئر. وہ پانی شفا من جانب اللہ ہو جاتی ہے، وہ شفا ہوتی جاتی. اس لیے شہد میں شفا رکھی گئی. کبھی ریسرچ کیجئے گا اس کی کمپوزیشن پہ، شہد کتنا شفا والا ہے، اس کے کرسٹل کیا کہتے ہیں. ہمارے یہاں ریسرچ ہی نہیں ہوئی انفارچونیٹلی واٹر کے اوپر. ہائے بدبختی، ہم نے پانی کو سمجھا ہی نہیں. تو پانی کے اوپر ہم نے صرف ابھی پڑھی ہے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اثرات آنا شروع ہوئے. میرے ذہن میں حدیثیں چلنا شروع ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. نعرہ مار کے میں کھڑا ہو گیا اپنے کمرے میں، نعرہ مار کے میں کھڑا ہو گیا، یوریکا یوریکا یوریکا. یہ کیفیت ہو گئی، میں نے پا لیا، میں نے پا لیا. ایمان 75% پانی ہے بندے کے اندر. پانی پاک ہے، پلوٹڈ نہیں ہے، فیتھ فل ہے، کریٹر کے ساتھ جڑا ہے، اسپرچول کنیکشن ہے بندے کا. پانی کے کرسٹل کلیئر ہے. وہ پانی پیتا ہے آدھا گلاس، میں اس آدھے گلاس اس جھوٹے کو پیتا ہوں. وہی تاثیر، چونکہ پانی انفارمیشن لے رہا ہے، پانی سینسز لے رہا ہے، پانی ڈیٹا لے رہا ہے، پانی فیلنگز لے رہا ہے، پانی اسپرچول اور فزیکل ساری فیل لے رہا ہے. یعنی اگر میں پان کھا رہا ہوں تو پانی کے اندر پان کی پیک کی وجہ سے رنگ بھی گر جائے گا. سمجھے ذرا اس چیز کو، فزیکل اثرات بھی ہو رہے ہیں. میرے منہ میں مٹھاس ہے تو پانی بھی میٹھا ہو جائے گا. میرے منہ میں نمک ہے اور میں پیتا ہوں اور جھوٹا کر دیتا ہوں تو پانی نمکین ہو جائے گا. یہ تو سمجھ میں آتی ہے نا. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. یہ ہے سائنس کی ریسرچ کہ مومن جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جب وہ کسی چیز کو پیتا ہے اور وہی ٹچ ہوتی ہے، اسی لیے پھر کھلتے چلے گئے میرے ذہن میں وہ ساری. اللہ اکبر. ہم بزرگوں کی قمیض پہنتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی قمیض پہنچتی ہے، ان کی بنائی واپس آ جاتی ہے. کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ. حضرت عمر فاروق دریائے نیل کو لیٹر ڈالتے ہیں، دریائے نیل چل پڑتا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ، سمجھ آ رہی ہے. زمین کو اوپر پاؤں مار کے کہا جاتا ہے زمین رک جاتی ہے. کیا ہو رہا ہے یہ، کمیونیکیشن ہو رہی ہے. بزرگ، بڑے بزرگ، اللہ کے ولی بزرگ پڑھتے تھے، نیک انسان تھے، پھونک مارتے تھے پانی کو. مجھے کبھی پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب میں اس ریسرچ پہ پہنچا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ پانی، پانی سے ہم کلام ہوتا ہے. صاف پانی کے اثرات جاتے ہیں، کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے ہر چیز، پھر شفا من جانب اللہ ہوتی ہے. یہ اثرات ہوتے ہیں. اور اگر کوئی منافق انسان ہو، بد انسان ہو، ابھی میں تھوڑا سا مزید سکھاؤں گا اس کے بعد، تو کیا ہوگا جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کھا رہے ہو، کیا پی رہے ہو. کیا حکم ہے ماں باپ کے لیے، ماں جب آٹا گوندے تو ہاتھ صاف کر لے. ناخن صاف کرنے کے لیے کیوں کہا گیا کہ جب روٹی کھاتے ہو کرسٹل تباہ کر دیں گے تمہارے ناخن. اللہ اکبر. کیوں کہا گیا، کرسٹل تباہ ہو جائیں گے تمہارے. ناخن صاف رکھو. پانی پیتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے ادب سے. پانی لائک سٹ، پانی کو عام نہ سمجھیں. ہم پانی سے بنائے گئے ہیں، اس کا احترام لازم ہے. وہ ناراض ہو جاتا ہے. احترام سے بیٹھ کے پیتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے پیتے تھے. ایک انگریز سائنٹسٹ نے یہ جملہ بولا کہ اوشن، یہ جو واٹر ہے، اس کا ہر ایٹم ایک الفابیٹ ہے. ہر ایٹم ایک الفابیٹ ہے.
یہ پوری اے بی سی ہے کائنات کی. یہ جو پانی ہے یہ راز ہی راز ہے. اور ان الفابیٹس کو آپ جیسے مرضی جوڑ کے جملے بنا لو. گویا یہ جس زبان میں جائے گا وہ ترتیب بن جائے گی. اردو میں حروف تہجی اور طرح کے جملے بنائیں گے, اسی بات کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے, وہ اس زبان کے مطابق ڈھال جائے گا میننگز. جب وہی اردو میرے اندر سے نکلے گی تو میرا شخصیت کی چھاپ لگ جائے گی. آفاق یا مدیہ یا عرفان یا شبینہ کنول کے اندر سے وہ لفظ نکلے گا تو اس کی شخصیت کی چھاپ ہوگی. پانی بھی یہی کرتا ہے. اگر میرے دانت میلے ہیں تو میرا پانی جو نیچے اتر رہا ہے وہ یہیں سے گزر رہا ہے. برتن میلا ہے, برتن ٹھیک نہیں ہے, تو کرسٹل سارے ڈسٹرب ہو گئے اور میرے اندر چلے گئے. اب اندر ہو کیا رہا ہے؟ جب وہ پانی اندر جاتا ہے H2O, ہائیڈروجن اور آکسیجن کا, تو میرے اندر ایک ریئیکشن ہو رہا ہے, کیمیکل ریئیکشن چل رہا ہے. تعلق اس کا پانی کے ساتھ ضرور ہے. پانی آپ کی امیونٹی کو ڈٹرمن کرتا ہے, یوں سمجھ لیں, پھر آپ سمجھ جائیں گے کورونا کیوں اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اف یو ہیو اسٹرانگ امیون سسٹم, آپ کے بیکٹیریاز وائرس نارمل حملہ آور ہوتے رہتے ہیں, ختم ہو جائیں گے. آپ کا امیون سسٹم آپ کے ملک کا دفاعی کا مقابلہ کرے گا. گویا اگر آپ کا امیون سسٹم, آپ کے کرتوت ٹھیک ہے اور آپ کے اندر کا 75% پولوٹڈ نہیں ہے پانی, آپ توبہ کی منزل سے گزر چکے ہوئے انسان ہیں. اللہ نے آپ کو توبہ النصوح عطا کر دی ہے. توبہ النصوح اللہ نے ریسیٹ کرنا ہے نا. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ پانی کی میموری ہوتی ہے. عرفان نوٹ کر لو بچے, پانی کی میموری ہے. توبہ النصوح میں کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ جی آج کے بعد نہیں, سوری, نہیں ابو ابھی آئندہ نہیں کروں گا, نہیں ماما آئندہ نہیں کروں گا, نہیں سر آئندہ نہیں کروں گا. اوکے, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ, نو سر, فارمیٹ, ریسیٹ کر دو اس کو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے ہو جاتا ہے انسان جیسے ماں کی گود سے ابھی پیدا ہوا ہو. ماں کی گود سے بچہ نکلا پیور, ماں کی گود سے. ہاں جو ڈی این اے کے تھے جینیٹک وہ الگ ہے, لیکن اسی سٹیٹ میں ہم چلے جائیں گے, فیکٹری ریسیٹ ہو جائیں گے. توبہ کے بعد, توبہ کے بعد کسی کے ماضی کا ذکر کرنا گناہ ہے. توبہ کے بعد کسی کے ماضی کا ذکر کرنا گناہ ہے. اب اس کو جوڑ لیجئے گا دوسری چیزوں کے ساتھ, اس طرف ہم آتے ہیں خطرناک موڑ میں. پوری دنیا میں ماہر نفسیات اس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں. پانی کی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ تجربے ہوئے. پانی کے پاس جب وہ چیخے چلائے تو پانی کے کرسٹلز تباہ ہونا شروع ہو گئے. تو اگر پوری انسانیت اس کو غور کر لے اور اس کے اوپر ریسرچ کرے, اگر انسانی زندگیوں کو بقا چاہیے تو ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اپنے سمندروں کو کنٹامینیشن سے پاک کرنا ہوگا, پولوشن ختم کرنی ہوگی. پلاسٹک بوٹلز تک, ملٹی نیشنل کمپنیوں کی پلاسٹک بوٹلز کو وی ہیو ٹو سے سوری. یہ یاد رکھیے گا, ہر قسم کی پلاسٹک, ہمیں مٹی کے برتنوں کی طرف آنا پڑے گا. ہمیں گھروں کے اندر مٹی کے برتن استعمال کرنا ہوں گے. ہمیں پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پھونک مار کر پینا ہوگا. پھونک مارنے کا یہ نہیں کہ جیسے جانور پھونک مارتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا ہوا ہے, لیکن دم کرنے کا ایک ٹریڈیشنل سٹائل ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام سے بھی دم جو ہے اس کے بارے میں کافی روایات ملتی ہیں. آپ الحمدللہ پڑھ کے شفا کے لیے تلقین کیا کرتے تھے, یہ پڑھا کرو. لوگ اس کو مسلکوں میں لے جاتے رہے, یہ سائنس ہے بہت بڑی. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. آپ کسی نیک انسان کے بستر پہ لیٹیں. میں جب جاتا ہوں لاہور میں ابو جی کے بستر میں گھستا ہوں, اتنی خوشبو آتی ہے, اتنی خوشبو آتی ہے. میں ان کے برتنوں میں روٹی کھاتا ہوں, میں ان کا جھوٹا پانی پیتا ہوں. پتہ ہے مجھے کیا فیل ہوتا ہے؟ میں اس انسان کے نطفے کی پیداوار ہوں. میرا نطفہ اور سٹرونگ ہو جاتا ہے. میری ماں نے 9 مہینے مجھے پالا اپنے پیٹ میں رکھ کے. میں ماں جی کے ساتھ جا کے ان کے پاؤں چومتا ہوں, ان کے ساتھ لیٹ جاتا ہوں, میری ڈاؤن بیٹری چارج ہو جاتی ہے. اور میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں یہ سائنس ہے. جب انسان اپنی اصل کے ساتھ جوڑ کے رہتا ہے وہ طاقتور رہتا ہے. جب ہم ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں, اس لیے کہا گیا کہ اف نہیں کہنا, یہ تمہارا سورس ہے. تو اگر ماں باپ کو اف نہیں کہہ سکتے تو وہ اللہ جو ہماری اصل ہے, فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي,
جس نے اپنی روح پھونکی ہمارے اندر، اس وجود کے اندر، اگر ہم اس کے ساتھ بے وفائی کریں گے تو وہ ہمارے جسموں کے اندر، ہمارے مولیکولر سٹرکچر کے اندر وائرس پیدا کر دے گا. ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ہمارے اندر سے، وہ مچھر کو حکم دے گا، وہ ہمیں مچھر تباہ و برباد کر دے گا. لیکن اگر ہم اس کی راہ پر آ جائیں، اگر ہم پانی کو شکر کے ساتھ پینا شروع کر دیں، پانی کے ذخائر صاف ہو جائیں، باہر والے بھی اور جو ہمارے اندر بھی موجود ہے. اندر والا پانی کیسے خراب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر حرام گرتا ہے. اگر آپ نے حرام سے بچوں کو پالا ہے تو آپ نے ان کے پانی کے ذخائر گندے کر دیے. توبہ کا مقام ہے. اگر آپ حرام کاری ہو، توبہ کا مقام ہے. یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ صرف گناہ کی منزل پہ ہیں، سجدے میں گر جائیں، توبہ کیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور اگر آپ مجرم بن گئے ہیں اللہ کے بندوں کی وجہ سے، اور جرم آپ کا اسٹیبلش ہو گیا ہے کسی ریاست میں، تو ریاست اس کی سزا دے گی. لیکن اگر اللہ نے آپ کا پردہ رکھا ہے، اللہ نے آپ کا پردہ رکھا ہے، تو اللہ سے ہی پردے میں چھپ کے توبہ کر لیں. You don't need to tell anybody how wrong you are, how sinner you are, what sins you have committed in the past. You don't need to tell anybody. You need to change your crystals. پانی کو اپنی اصلی حالت میں لے کے جانا ہے. اور پتہ کیا ہوتا ہے؟ جاتے جاتے آخری جملہ، یہ جو راتوں کو جائے نماز پہ، پتہ ہے جب دل سوچتا ہے نا، جب اندر رگوں میں خون گردش کرتا ہے، کسی کی بات سن کے رکت طاری ہو جاتی ہے، اور اس رکت سے ویپرائزیشن ہوتی ہے سول کے اندر. یہ جسم ہے نا، وہ ابھی بخارات اڑتے ہیں، آسمان پہ نکلتے ہیں، آنکھوں میں بادل تیرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بابرکت پانی آنکھوں سے ٹپکتا ہے. بابرکت پانی آنکھوں سے ٹپکتا ہے. یہ آنسو انسان کے پانی کو پاک کرتے چلے جاتے ہیں. اس مٹی کو یہ آنسو پاک کرتے ہیں. اس لیے جو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ ان کو پاک کر دیتا ہے. اللہ ان کا میل کچیل دور کر دیتا ہے. اس پوری امت کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے پاک بابرکت آنسو گرے ہیں اس زمین پر. اس پوری امت کے لیے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں آپ کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھی، اور بیٹے کی قمیص کی خوشبو سے واپس آ گئی وہ بینائی. قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہمیں پانی کے ریزروائرز کو سمجھنا ہے. یہ پانی سارے لائیو سیشن ریکارڈ کر رہا ہے. میں جب بولتا ہوں، میں اس یقین سے بولتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری لائیو سیشن ہو، اور میں مطمئن ہو کے سو جاتا ہوں کہ میں، لیکن رات کو تنہا لمحوں میں آپ کو، آپ کی ہدیہ بھیجتا ہوں، خلوص کے ساتھ اپنی سی اذان دیتا ہوں. شاید کوئی اس پولوٹڈ واٹر کو سمجھ لے کہ ہم نے اس کی کنٹامینیشن کو ختم کرنا ہے. ہم نے اپنے ایٹمز کو، سیلز کو، ڈی این اے کو، میں اکثر کہا کرتا ہوں نا آپ کو، آنے والی نسلوں کے لیے اچھا ڈی این اے لکھنا شروع کر دو. میں کیوں کہتا ہوں؟ اچھے ماحول میں اٹھیں بیٹھیں گے، اچھی کتاب پڑھیں گے، اچھی بات سنیں گے، آپ کا کیمیکل ری ایکشن ہو جائے گا. میں نے آپ کو سائنٹیفک فیکٹس دے دیے، پروف کیے جا سکتے ہیں. اب ان کو بزرگوں کی ساری باتوں کے ساتھ ملا لیں، جس کے اوپر یہ بدعت وہ بدعت کے فتوے لگے ہوئے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں کتنی عظیم چیزوں سے دور رکھا گیا. خدا کے لیے نیک بندوں کا جوٹا پیا کریں، نیک بندوں کے کپڑے، ان کی جوتیاں پہنا کریں. وہ جس راہ سے گزر جائیں ان راہ کے پیچھے پیچھے چل پڑیں. اگر آپ کے قدم انعام یافتہ کے قدموں کے اوپر آگے، خدا کی عزت کی قسم، ہمارے سارے مالیکیول ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہے انعام یافتہ کی راہ پر چلنے کا انعام. بندہ سدھرتا چلا جاتا ہے. بندہ جب کسی چینل میں آتا ہے، صاف پانی میں، پانی کا کام ہے صاف کرنا. ہم جب صاف تصور والے ہو جاتے ہیں، صاف ماحول میں، اور یاد رکھیے روح سب کی لطیف ہوتی ہے. روح کسی کی بد نہیں ہے. روح پانی کی اصل ہے، کور اصل ہے.
माहौल की कंटेमिनेशन है सारी की सारी। इसलिए जो इंसान जिस कदर रूहानी होता चला जाता है, अपनी कोर के साथ मिलता जाता है, वो अपनी असल के करीब हो जाता है, वो अपनी असल के करीब हो जाता है। इसलिए वो वसत वाला हो जाता है, क्योंकि पानी से सारी मखलूकात बनी है। सूअर भी पानी से बना है, हिरन भी पानी से बनी है। और जब इंसान पानी की असल में चला जाता है, वो सूअर से भी नफरत नहीं करता। अल्लाह अकबर। साथ हो, तुम आओ, लौट आओ मेरी तरफ। हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। कितनी दफा पानी को बुलाया है। चाहे पानी पोल्यूटेड हो जाता है, उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है। पानी पोल्यूटेड हो जाए तो उसके ऊपर पता क्या होता है, पर्दे पड़ जाते हैं, गिशावा। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अलीम। कानों पे, आंखों पे, नाक। क़यामत के दिन उठाया जाएगा अंधा करके, वो कहेंगे ये क्या हुआ? मैंने कहा यू डिडंट यूज योर वाटर, तुमने कंटेमिनेट किया था, अब उठो। मैंने तुम्हें सारा कुछ दे के भेजा था प्योर, तुमने अक्ल इस्तेमाल नहीं की, तुम्हें अक्ल की जरूरत ही नहीं, तुम जानवरों से भी बदतर हो। मैंने तुम्हारे अंदर सारी कायनात समा दी थी। कितना की सोचा तुमने, क्या गौर किया तुमने? हमारी इनपुट सलमान खान अगर ठीक हो जाए तो आउटपुट ठीक हो जाए। हम जो इनटेक कर रहे हैं चारों लेवल पे, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, जिस माहौल में उठते बैठते हैं, जो सुनते हैं, वो वही जाते हैं। लोग कहते हैं ना, जो खाओगे वही बनोगे। क्यों कहते हैं? हराम खाएंगे हराम हो जाएंगे, पाकीज़ा खाएंगे। अल्लाह ने कहा हुआ है पाक चीजें खाओ, किसने रोका है? कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, खाओ पियो मरो, हलाल पाकीज़ा। अगर मैं कह दूं कि सूअर को नहीं खाना तो उसके करीब भी मत जाना। और अगर मैं कह दूं कि गाय खानी है, बकरी खानी है, तो खाओ, उसका दूध पियो। शहद में शिफा है, अश्शिफाउल लिन्नास। हमने क्या किया? शहद जो शिफा था, हमने अपने अपने लालच की वजह से जाली फैक्ट्रियां बना ली। अल्लाह अकबर। हर वो चीज जिससे हमें शिफा मिलती थी, हमने उसमें दो नंबरी कर दी। हम क्यों ना मारे जाएं, हमारे ऊपर क्यों ना इस तरह की आजमाइशें आए। शिफा वाली चीजों में हमने रद्दोबदल कर दिया। कुरान कहता है कि मैं जिक्र हूं आलमीन का, और मेरी आयतों में शिफा है। हमने कुरान की आयतों को शिफा बनने ही नहीं दिया। अब मैं आपको बताता हूं, आपने अक्सर सुना होगा पिछले कुछ अरसे से, और लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि कारी बादशाह साहब की आवाज में सूरत रहमान अगर सुने तो वो क्या हुआ है उसका, इसको साइंटिफिक रिसर्च के साथ मिला के देखिएगा। मैं वो कहता हूं, मैं इस तजुर्बे से गुजरा हुआ हूं। आप कभी सुबह के टाइम 5 दफा आंखें बंद करके सूरत रहमान को सुन ले। ये फायदा है जब तलावत करता है ना इंसान, हर स्टेज का फायदा है। उंगली से टच करने से भी मालिकुल ठीक हो रहे हैं फिजिकल लेवल पे, देखने से आंखें ठीक हो रही हैं, जबान से जब तलावत करते हैं तो अंदर थूक भी पाक होता चला जाता है। मैं लिटरली अम्मी जी का पानी जूठा जो है ना वो पीता हूँ। अभी कल परसों की बात है, मैंने फोन किया तो कहती है 18 सपारे में बढ़ छड़े ने एक दिन में। उनका यही काम होता है, वो तलावत पता नहीं सैकड़ों मरतबा वो कुरान खत्म कर देती हैं साल में। तो मैं जान के उनके होंठों के साथ ना अपनी नवाला भी बास का तोड़ूं, तो मैं अम्मी जी को कहता हूँ इसको गीला करके दे मुझे अपने मुंह से। और मैं जब वो, मेरे पास ये तस्बीह है यहाँ पे, मैं अक्सर आपको दिखा चुका हूँ, मेरी वालदा के हाथ की है। ये फजूल प्रैक्टिस नहीं है। आप जब, आपका तसव्वुर जब जुड़ जाता है, आपका स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये रूहानियत क्या है, ये बाबा होना क्या होता है। कोई सच के साथ जुड़ जाए तो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। हमें मजाक सूझता है में। मार्क माई वर्ड्स, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, आपको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे। अपने बच्चों को भी बता के जाइएगा कि बेटे हमने अपने पानी को दुरुस्त रखना है। क्यों कहा 5 वक्त वजू? क्या होता है वजू के साथ? बताया था ना मैंने तरीका, फिर सुन लेना। अब ज्यादा मजा आएगा। उतार दो, या अल्लाह जी ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए, हाथ मेरे ठीक हो जाए, पानी कुल्ली करो, सारा मैल कुचैल कंटेमिनेशन बाहर फेंक दो। ये आसान तरीका है।